बहुत वड्डा धोखा किया है। जिहड़ा ज़बानी कलामी ये कह रहा है कि मैं किसानों की आमदन दुगनी करांगा, चौगुनी करांगा। देखो दुगनी चौगुनी तो यह पिछले कई देर तो कह रहे हैं दुगनी करने की तो, लेकिन ये बहुत वड्डा मजाक ही नहीं, मैं तो असीं तो इसनूं कहा कि ये देश के इतिहास के विच एक बहुत वड्डा विश्वासघात होया। कल मैनूं कोई पत्रकार कहंदा सी जी राष्ट्रपति का पार्लीमेंट के सामने गेट ते खड़ा होना, फड़ाओ मैनूं मैं दस्तखत करा। ये गल सही है ये कि राष्ट्रपति तो इन्हां दी जेब दा ही बंदा है, उन्होंने दस्तखत तो करनी जल्दी तो जल्दी करनी। असीं 2 बिल बना के दिते केंद्र सरकार नूं, एक मिनीमम सपोर्ट प्राइस की स्टैचूटरी गरंटी करने लई भी तां जो जे किसी किसान नूं घट्टो घट्ट समर्थन मुल नहीं मिलता तो जिहड़ा व्यापारी खरीददा या कंपनी घट ते खरीददा उन्हां दे खिलाफ परचा दर्ज हो सके। ये 3 ऑर्डीनेंस तां उस पूंजीवादियां दा, वड्डियां कंपनियां दा एक नवां अटैक है साडे ते। ये जिथे जिथे भी सरकार ने जिहड़ियां पॉलिसियां नाल इस तरह दे लिआंदे उत्थे ही किसान है जिहड़ा गंभीर संकट चले गया, खुदकशियां शुरू हो गईयां। ये संकट वड्डियां कंपनियां, कारपोरेट घराणियां, साम्राजवादियां, देश के जिहड़े दलाल लोग ने उन्हां दा संकट बनाया होया है। ये बीजेपी ਲਈ भी बहुत मुश्किल है पंजाब दे विच ये स्टैंड लेना। लिया उन्होंने मतलब कि जिवें कहंदे नहीं सप दे मूँह च कोड़ किरली वाली गल है, वो पता नहीं हुण किवें सोच रहे ने, दैट आई डोंट नो। बट पंजाब दे अंदर ईवन हरियाणे दे विच भी यही हाल है। हरियाणे दे विच भी जेजेपी दे 2 MLA कल धरने च गए ने, उन्होंने कहा भी है भी जे लोड़ पई तां असीं रिजाइन करांगे। जो किसान जथेबंदियां ने माहौल बनाया तो पंजाब की किसानी जिन्हां मुद्दों ते डट के खड़ी है, ਉਹਦੀ बदौलत तुहानूं लगता है कि अज पंजाब दीयां पोलीटिकल पार्टियां नूं भी उस ढंग नाल यू टर्न लैके किसानी के हक च खड़ा होना पिया। और मैं दावे नाल तुहानूं कहना भी अगर ये स्ट्रगल थोड़ी होर अगे वधदी है देश पद्धर ते तां खेतरी पद्धर ते किसानी जिहड़ियां पार्टियां ने उन्हां दा मेन बेस किसान ही, बीजेपी का मेन बेस किसान नहीं है, खेतरी पार्टियां ने। पूरे देश दी खेतरी पार्टियां नूं भी अपनी इस पोजीशन ते सोचना पऊगा जिवें अकाली पार्टी को सोचना पिया, जेजेपी सोच रही है या बाकी पार्टी। सेंटर च विराजमान मोदी साहब की सरकार है जिहड़ी, उसका एजेंडा एक खास आइडियोलॉजी चों निकलदा है जिहदे विच उन्हां दा एक एजेंडा यह है कि मोर एंड मोर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स। आमनो सामने प्रोग्राम जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ डॉक्टर दर्शनपाल। किसानी मुद्दों को लैके खेती आर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ की जो आप गल करते हैं कौमी पद्धर पर खास तौर पर पंजाब के अंदर जी लड़ाई लड़ी जा रही है, जड़ियाँ तरह मोहरी भूमिका निभा रही हैं डॉक्टर दर्शनपाल, उन्होंने मोहरी भूमिका निभाने वाले आगुआं चो एक तो हानी जड़ियाँ 10 किसान जथेबंदियाँ इकट्ठे तौर पर अंदोलन के कुदियाँ, उन्होंने कन्वीनर है क्रांतिकारी जी किसान यूनियन है पंजाब की, उसके प्रधान है। मौजूदा परिस्थितियों आप जो जिक्र कर रहे हैं, एक पासे पार्लीमेंट ने खेती आर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ की थां ते 3 बिल पास कर दिते है। देश के किसानों समेत पंजाब का किसान सड़कों पर उतरिया है। जे मैं पंजाबी च संखेप च गल करा, किसानी मुद्दे नूं लैके दिल्ली और पंजाब आमने सामने है। डॉक्टर दर्शनपाल, खेती के मुद्दे ते आउण लई मेरी टीम वालों, मेरे दर्शकों वालों, दुनिया भर च बैठे जिहड़े पंजाबी सुन रहे हैं, सारिਆਂ वालों तुहाडा स्वागत है, जी आयां नूं। डॉक्टर साहब, केंद्र की मोदी सरकार ने 3 खेती आर्ਡੀਨੈਂਸ उन्होंने बिल के रूप च पेश करके पार्लीमेंट तो मोहर लवा ली है, प्रवानगी ले ली है। देश का किसान तो खास तौर पर आप पंजाब के किसान की गल करते हैं सड़कों पर उतरिया हुआ है। इस चुनौती को डॉक्टर साहब किवें देखते हो तुसीं, क्योंकि किसान जथेबंदियों के तौर पर तुसीं अहम भूमिका निभा रहे हो। देखो जी, असी किसान जथेबंदियां पहला भी ये जिहड़े 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ आए ने, ये तो कह लो भी एक तरह का बलदी ते तेल पाउण वाली अग की है ਜਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ वाली गल की है मोदी सरकार ने। इस तो पहला भी किसान ने ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮਲੇਰੀਏ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਈਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਕੇ ਉਤਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ICU ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਾਇਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ 2 ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ 2 ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ 6 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਉਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਟੈਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਜਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਟਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਡਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਕਾਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਚੇਤਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੇਨਲੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ, ਮੇਨਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝਦਾਰ ਮੁੱਖ ਹੋ ਤੌਰ ਗਏ, ਤੇ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ। ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਵਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ 2 MLA ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਆਪ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? 100% ਮੈਂ 100% ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਫੋਕਸ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਬੇਸ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਨ ਬੇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ, ਜੇਜੇਪੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਦਾ ਥੋੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਸ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਰਦ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ, ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਕਿਚਨ, ਹਰ ਚਰਚਾ, ਬੱਸ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਇੰਨਾ ਫੋਰਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੋਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਲੇਖ 'ਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਨਪੀ ਅਤੇ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਨੀਡ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੰਢੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਜਰਬਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਜਰਬੇ ਇਹਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੰਘੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਬੇਸ, ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਰੂਰਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ, ਈਵਨ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NIA ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੌਗੁਣੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਫੜਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SEC ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਵੀਟ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਕੋ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨੇ ਉਹ,
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।